बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुसी वेख रहे हो मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल तो मैं तुहाडा मेज़बान कैसर महमूद। सब तो पहले मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब कर दो कि ताकि जिहड़ी भी असीं वीडियो अपलोड करिए उसदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। नाज़रीन, अज मैं अपने पिंड करनाने मौजूद हाँ तो अज की जिहड़ी वीडियो वे एक मोटिवेशनल वीडियो वे। उस नाल बंदियां नूं मोटिवेट करना जिन्हां कोले थोड़े जिहे वसाइल है ने लेकिन वो उन्होंने जिहड़ा ना बुरे कार नहीं लाते, उन्होंने काम नहीं लैंदे या जिहड़े बिल्कुल विहले बैठे ने। यह जी वीडियो वे ये तुहानूं ऐसे लोगों को मोटिवेट करने वास्ते असीं बना रहे हैं कि यह जिहड़े पिछे मेरे तुहानूं दुकान नज़र आ रही है ये भाई जिहड़े ने या जिहड़ी फैमिली है सारे दोस्त बाब ने इस ज़िला कसूर ती आए ने तो इन्होंने इत्थे आके अपना एक वसी नैटवर्क फैलाया है। तो इन्होंने असीं चंद गल्लां करांगे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है ठेके ते ली है, सारा एरिया आले दुआले जिहड़ा इन्हां ठेके ते लिया है। जो ये काम करते हैं इत्थे इन्हां डेरा बनाया, लोडर रक्शा इन्हां कोले। यह मशीन नज़र आ रही है तुहानूं, भाई हरी आए ने, गाह किन्ना दा आया, गाजर का जूस भी बनाते हैं तो रोह भी कढ़ते हैं तो गडेरियाँ भी इत्थे बेचते हैं। इन्होंने अपना मुकम्मल वसी नैटवर्क आके फैलाया ज़िला कसूर ती। इत्थे इन्हां दा कोई बंदा नहीं हा, उत्थों आके इन्होंने इत्थे आके अपना कारोबार किया है तो माशाअल्लाह कामयाब कारोबार कर रहे हैं। तो ये एक मिसाल के तौर पर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि जे अगर ये कर सकते हैं तो असीं भी कर सकते हैं। इत्थे रहने वाले या किरे भी रहने वाले जिन्हां को थोड़े जिन्ने वसाइल होण या किसी को थोड़ी ज़मीन है तो सिर्फ मेहनत की लोड़ है, मेहनत करिए तो बंदा कामयाब हो सकता है। तो हुण भाई हरी ने इन्हां नाल असीं गल करांगे तो इन्हां दा रकबा भी विखावांगे, इन्हां दे काम भी विखावांगे, कित्थों आए ने सारी जिहड़ी इन्हां दी गल है हुण तुहानूं सुणावांगे इन्हां दी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाजी के नाम तुहाडा? मेरा नाम अबू हरारा। ते किहड़े ज़िले ती कित्थों आए हो, कित्थे तुहाडा तलक है? ज़िला कसूर, पिंड ढोलन नाल शहर खुड़ियाँ। अच्छा, उत्थों आए हो। कितना चिर हो गया तुहानूं करनाने आए हो उत्थों? 3 साल हो गए ने। 3 साल हो गए ने जी हाँ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? जी हाँ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ना ये 6 महीने हुए ने पाई नूं। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? पहले भाई जिमींदारा ही करते रहे दुकान, हुण 6 महीने हो गए लाई नूं। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾਣੇ ਦੀ, ਕਰਨਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਚੀਆਂ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਜ਼ਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਵਾਵਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਛੱਪੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਕਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲਵੋ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਣੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ काम करो? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਗਏ ਜਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਈ ਸਬਦਰ ਰਕ ਡੰਡਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਲਿਆਇਆ ਆਪ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਆਪੂ ਚ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੋ ਰਕਬਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20-22 ਵਿਗੇ ਥਾਂ ਹੈ। 10 ਵਿਗੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਅਸ਼ਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਬੂ ਹਰੈਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜੇ ਗਾਜਰ, ਮਟਰ, ਗੋਂਗਲੂ, ਪਾਲਕ, ਮੂਲੀ, ਕਮਾਦ, ਪੱਠੇ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਵੇਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਗੇ ਚ ਲਾਵਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮਿਰਚਾਂ, ਟਮਾਟਰ ਨਾਲ ਕੱਦੂ, ਕਾਲੀ ਤੋਰੀ, ਪੱਠਾ, ਟਿੰਡਾ, ਕਰੇਲਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਾਰੀ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਫ਼? ਸਾਫ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਪੈਨ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਧੋਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ।
ਬਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਅਕਸਰ ਗੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਕਬਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਆ, ਗਾਜਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੇਸੀ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਹ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਵੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਦ ਦੀ ਨਾ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਗੱਡੇ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੰਡੇਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਵਕਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਕਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਂਗਲੂ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਗੋਂਗਲੂ ਪੱਟੇ ਨੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਂਗਲੂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਆ ਦਿਖਾਓ ਗੋਂਗਲੂ ਪਾਲਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਕਮਾਦ ਵੀ ਨਾ ਲਾਏ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਂਗਲੂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਘਰ ਦੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਂਗਲੂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਲੋਡ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਤਾਈਂ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜਰਾਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਪੱਟ ਰਹੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਗਾਜਰਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰੇਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ? 4 ਵਿਗੇ। 4 ਵਿਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਲ ਦੀ? ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਰੇਟ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੋ ਕੇ ਵੇਚਾਂ ਦੇ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਵੇਚੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖੜ ਲਗੇ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ? ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਵਿਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਗਾ ਉਹ ਵਿਗਾ ਪੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਗੇ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2 ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਪੈਨ ਵੀ ਵਹਾ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਪੱਟਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪੂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੀਣੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕੋ ਪੁੱਛਣੀ ਇਹ ਕੀ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਥਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਥਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਥਰੇ ਨੇ, ਪਰਾਂ 3 ਕਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਥਰੇ ਤੇ ਪਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਦੇ? ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਖੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣਦੇ? ਇਹ ਖੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣਦੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਥਰੇ ਤੇ ਪਾਲਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਏ ਆ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਦ ਲਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ,
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਵੇ? ਮੇਥਰੀ ਜੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਥਰੀ ਸਲਿਆਂਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਈ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਇਹ ਹੋਰ ਇਹ ਆਲੂ ਮੇਥਰੀ ਪੱਕਦੀ ਆਲੂ ਮੇਥਰੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਥਰੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਥਰੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਇਸ ਮੇਥਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਥਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਂ ਬਰਸਨ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਰੋਂ ਕਨੋਲਾ ਸਰੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਜੀ? ਇਹ ਪੱਠੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਮਨੇ ਨੇ 4 ਵਿਗੇ ਕਨੋਲਾ ਸਰੋਂ ਹੈ। ਸਰੀਓ ਜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੱਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਕਮਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਵਾਕ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਾਕ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਗਿਆ ਵਾਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਦਨਾਨ ਸਮੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮਸੇਰ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੇਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਰਨਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਰਨਾਣੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਜੁਮੇ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਏ। ਆਲੂ ਕਿਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਮਟਰ 2.5 ਕਿਲੋ। 100 ਦੇ 2.5 ਕਿਲੋ। ਆਲੂ ਕਿਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 100 ਦੇ 2.5 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਮਟਰ ਕਿਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਮਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੋਭੀ ਕਿਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਗੋਭੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 40 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਉਹ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਬੰਦ ਗੋਭੀ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਾਲਕ? ਪਾਲਕ 40 ਰੁਪਏ। 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਜੀ ਤੇ ਗੋਂਗਲੂ? ਗੋਂਗਲੂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕੱਦੂ? ਕੱਦੂ 80 ਰੁਪਏ। ਪੱਠਾ? ਪੱਠੇ 20 ਰੁਪਏ ਪਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ? 50 ਰੁਪਏ ਪਾਈਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਜੀ? ਸੇਬ 180 ਰੁਪਏ। ਮਾਲਟੇ? 80 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 80 ਰੁਪਏ ਪਾ। 80 ਰੁਪਏ ਪਾ। ਟਮਾਟਰ? ਟਮਾਟਰ 40 ਰੁਪਏ ਪਾ। ਅਦਰਕ? ਅਦਰਕ 110 ਰੁਪਏ ਪਾ। ਤੇ ਥੋਮ? ਥੋਮ ਵੀ 110 ਰੁਪਏ ਪਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਕੁਝ ਹੀ ਕੱਦ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਓ। ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਹੈ? 40 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕਿਤਨੇ ਦਾ? 40 ਦਾ। ਰੋਹ ਦਾ ਵੀ 40 ਦਾ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਵੀ 40 ਦਾ। ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯਾਸੀਨ ਬਜਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕਰਨਾਣਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।